पिता पुत्र एवं नाम रे आमेन। आपण समस्त को जय जेसु। आमे प्रार्थना करिवा। नमस्ते मरिया निग्रह पूर्ण प्रभु तुमरी संगे नारीगण मध्य तुम्हें धन्य एवं धन्य तुम गर्भफल जीशु। वही परमेश्वर माता पुण्य मरिया आमे माने पापी अम्बान निमंदे वर्तमान अम्बान मरण समय रे निवेदना कर। कृष्णकुंठारे मोर स्नेहर भाई भाई मैंने मुझे समस्त को दैनिक आहार प्रोग्राम मु स्वागत जनावि। आज हूँ डिसेम्बर मास 16 तारिख 2025 मंगलवार दिन। आज समाचार माथ्यू लिख समाचार 21 अध्याय 28 रु 32 पर्यंत आम ध्यान करवा। तुम्हें माने कौन भावुच जड़े व्यक्तिर 2 जन पुओ थिले। से बड़ पुओ पाखक जाई कहले पुओ तू आज जाई द्राक्षा क्षेत्र में काम कर। से कहला मु जीवी नहीं। किंतु परे से मन परिवर्तन करी द्राक्षा क्षेत्र को गला। तहु से व्यक्ति द्वितीय पुओ पाखक जाई सही परी कहले। से उत्तर देला मु जाऊची किंतु गला नहीं। यही दुहेंग मध्यरु किए निजर पितांगर इच्छा पालन कला। सेमाने उत्तर देले प्रथम पुओटी। जेसु सेमान को कहले मु तुम मान को सत्य कहे करग्राही ओ बेश्या माने तुम मानकर आगरु ईश्वर राज्य रे प्रवेश करिवे। कारण जहन नीति निष्ठार कथा पथ देई तुम पाखक आसिले आउ तुम्हें माने तांगु विश्वास कल नहीं। किंतु करग्राही ओ बेश्या माने तांगु विश्वास कले। ताहा देखि सुधा तुम्हें माने मन परिवर्तन कल नहीं कि नहीं किंबा तांगु विश्वास कल नहीं। प्रभुंगर समाचार हे प्रभु जीशु ख्रीष्ट तुम प्रशंसा है। कृष्णकुंडारे मोर स्नेहर भाई भाई मैंने प्रभु जीशु ख्रीष्ट आज समाचार माध्यम आम मान को बहुत गुरुत्वपूर्ण शिक्षा गुड़िक दियंती। से 2टी पुओर दृष्टांत माध्यम प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम मान को शिक्षा दियंती जे आम्भे माने जहाँ किछि आमे कहूचु ता अनुसार आमे कार्य करार अछि। आमर कथारे आमे विश्वस्त रहिबार अछि बोलिकी से शिक्षा दियंती। आउ प्रथम पुओ आमे माने शुणलु आज दृष्टांत 2टी पुओ। प्रथम पुओ मु द्राक्षा क्षेत्र में काम करने को जीवी नहीं बोलिकी से कहला। किंतु परे से गले। आउ बड़ पुओ करग्राही बेश्या विजातीय माने एवं पापी मान को दर्शाए सेमाने फर्स्ट पाप जीवन यापन कले मंद जीवन यापन कले ईश्वर ठारू दूर रहिले ईश्वर कथा मानिले नहीं। किंतु परे परे विशेष कर दीक्षागुरु जवाहन विषय जीशु कहती। किंतु परे परे से दीक्षागुरु जवाहन पाखे जाइकी अनिताप करी सेमाने अनितापर दीक्षा स्नान ग्रहण कले मन परिवर्तन कले। से विषय जीशु कहते बड़ पुओर विषय। आउ द्वितीय पुओ द्राक्षा क्षेत्र को काम करने को जीवी बोली कहला किंतु गला नहीं। आउ यही द्वितीय पुओ जिहुदी नेता मानकर दल आउ जेउठी आमे फारसी माने धर्मशास्त्री यही प्रकार लोक मान को देखी पारिबा। तेणुक समाने कौन समाने प्रार्थना आमे प्रार्थनार मनुष्य आउ समाने नियम आज्ञा गुड़िक पालन कले ईश्वर आज्ञा गुड़िक पालन करी सेमाने विशेष करी निर्वाचित व्यक्ति माने जिहुदी दल आउ एमाने मुक्तिदातांकर अपेक्षा थिले। किंतु जेतबेले मुक्तिदाता समान पाखक आसिले जीशु समान पाखक आसिले जीशु को समाने तिरस्कार कले नहीं। समाने फर्स्ट हाँ आमे आज्ञा पालन करिबो आमे ईश्वर को ग्रहण करिबो आमे मुक्तिदाता को ग्रहण करिबो एमती सब घोषणा करी रहिथिबा जिहुदी माने सेमाने जीशु प्रकृत रे आसला बेलू बा दीक्षागुरु जवाहन विषय में आज समाचार कह
ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ, ଅନୁତାପ କର, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ବୋଲିକି ଦୀକ୍ଷାଗୁରୁ ଯୋହନ ଯେତେବେଳେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ସେମାନେ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ କାନମୁଣ୍ଡ ଦେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଆଣିଥିବା ସେଇ ଅନୁତାପର ଦୀକ୍ଷାଶ୍ରରଣ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ ହଁ କହିଲେ, ପରେ ନାଇଁ ପରି ବୋଲିକି ଯୀଶୁ ଏହି ଦୁଇଟି ପୁଅ ମାନେ ସାନ ପୁଅର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି। ହଁ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆଉ ଯୀଶୁ ଏହି ଫାରିସି ଏବଂ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଯିହୁଦୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ସେ ତୁଳନା କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ହଁ କହିଲେ କିନ୍ତୁ କଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ପରିଣତ କଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କରଗ୍ରାହୀ ଓ ପାପୀମାନେ ଆଉ ବିଜାତୀୟ ଏମାନେ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟ ଲଙ୍ଘନ କଲେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ସେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ପାପ କରିବାଟା ବୋଲେ ତୁମକୁ ଆମେ ମାନିବୁନୁ এই ପ୍ରକାର କହିଲା ପରି କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ସେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଆଉ ସେଇ ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପୁଅ ଯେ ନାଇଁ କହିଲା କିନ୍ତୁ ପରେ ମାନିଲା, ସେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ବିଜାତୀୟ ଏବଂ ପାପୀମାନଙ୍କୁ, ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କୁ, ସବୁ କରଗ୍ରାହୀମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ତୁଳନା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ କେତେକ ଶିକ୍ଷା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଏହି ଆଜିର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରୁ ଆମେ ଶିଖିପାରିବା। ଆଉ ପାପୀମାନେ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା। କେବେ ଜଣେ ଲୋକ ପାପ କଲା ବୋଲିକି ସେ କେବେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲିକି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ କାହାକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ନାହିଁ, ଏ ଲୋକ ପାପୀ, ଏ ନରକରେ ପଡ଼ିବ, ଏମିତି ସବୁ ଆମେ କାହାକୁ ଆମେ ବିଚାର କରିବାକୁ ନାହିଁ। ବରଂ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା, ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ ତାହା ପାପ, ତାହା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ଏ ସବୁ ପାପର ଦଣ୍ଡ ଅଛି, ବିଚାର ଅଛି ବୋଲିକି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଠିକ୍ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କାହାକୁ ଆମେ ତୁମେ ବଡ଼ ପାପୀ ଆଉ ତୁମେ ନରକରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲିକି ଆମେ ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିଚାର ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ନାହିଁ। ଆଉ ପାପୀମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସେଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦରକାର ଅଛି। ପାପୀମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର, ସେମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେହିପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର କଥାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ ଆମର କଥା ଅନୁସାରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, କଥା ଅନୁସାରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଏବଂ ପ୍ରତିବାସୀଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଆମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯାହା କିଛି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛୁ, ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେହିପରି ଆମର ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଆଉ ଯାହା କିଛି ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଉ, ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ କରି ଆମେ କହୁଛୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଉଛୁ ସେ କଥା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ଅଛି, ମୋତେ ଗୋଟେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ, କାଲିକି ଦେଉଛି ବୋଲିକି କହିବେ, ତାପରେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ କାଲିକି ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ଫୋନ୍ କରିକି ହେଲେ କହିବାର ଅଛି, ଭାଇ ମୁଁ ଆଜି ଦେଇପାରିନି ଅମୁକ କାରଣରୁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଇଆଡ଼େ 6 ମାସ ଗଲାଣି ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ କି ଆଉ ପଇସା ଦେବାକୁ ନାହିଁ, ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆମେ। ତେଣୁକରି ଆମର କଥା ମାନେ ଜଣେ ମଣିଷର ମୂଲ୍ୟ ତାଙ୍କର କଥାରେ ରହିଛି, ଏହା ଆମେ ମନେ ରଖିବ। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ରହିବ ମଣିଷର ମୂଲ୍ୟ? ତେଣୁକରି ଆମେ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଧନୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେ କଥାରେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ତାହେଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଆମର କଥାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯଦି ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମର ସନ୍ଦେହ ଅଛି ବୋଲେ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ହେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦୁଇଟି ପୁଅର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆମର କଥାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବାର ଶିକ୍ଷା ତୁମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ସଦାବେଳେ ତୁମଠାରେ ଏବଂ ପ୍ରତିବାସୀଙ୍କ ଠାରେ ଆମର କଥାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ, କଥା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, କଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ
आम्भମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କର। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ, ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସବୁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର। ବିଶେଷ କରି ଏହି ଆଗମନ କାଳରେ ଆମେ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରି ଯୀଶୁଙ୍କର ସେହି ଆଗମନ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି ସୁସ୍ଥ କର। ଏସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରୁଅଛୁ ତୁମରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟସ୍ଥରେ ଆମେନ୍। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता ओ पुत्र एवं पवित्र आत्मा आपण समस्त आशीर्वाद प्रदान करंतु आमेन। आपण समस्त जय जीशु।